और उस घी के दीपक को एक और अजीब बात, जो शायद आपको ज्ञात है पर अपनी आंखों से देखी हुई बात कह रहा हूं, कि ये हॉल जो आप है, ये शायद इससे 4 गुना बड़ा हॉल वो मंदिर है, वो अंदर का गर्भगृह है जहां उनका मूल विग्रह है। और 27.5 मण वजन की सोने की ठोस मूर्ति है। मैं 27.5 मण कह रहा हूं, मण का मतलब 40 सेर, 37.5 किलो का एक मण, 27.5 मण की सॉलिड मूर्ति, और उस पर कम से कम होंगे तो 80-90 करोड़ के हीरे जड़े हुए हैं, क्योंकि रोशनी करने की उस कमरे में जरूरत नहीं है, आप आराम से पुस्तक पढ़ सकते हैं। और दूसरी बात एक और अजीब ये कि उसकी सभी दीवारों पर मनुष्य की खाल लटकी हुई है और उस पर उच्च कोटि के तांत्रिक मंत्र लिखे हुए हैं। केवल एकमात्र संसार का मंदिर है। आज से कई 100 साल पहले या 1000 साल पहले या 500 साल पहले, उस जमाने में जो कागज की रचना नहीं हुई थी, तो लोगों ने खाल पर, बैल की खाल पर, गाय की खाल पर मंत्र लिखने शुरू कर दिए थे। बाद में भोजपत्र का ज्ञान हुआ तो फिर भोजपत्र पर ग्रंथ लिखे जाने लगे, फिर कागज की रचना हुई। लेकिन बहुत पहले इन खालों को रासायनिक क्रिया से शुद्ध करके उसके ऊपर मंत्र लिखते थे। पूरी की पूरी पुस्तक, पूरा का पूरा ग्रंथ, यदि आपने देखा हो तो ऐसी कई ग्रंथ हैं जो केवल 2 अंगुल लंबा 2 अंगुल चौड़े पर पूरे 18 अध्याय गीता के लिखे हुए, तो 2 अंगुल लंबे चौड़े कागज पर, और वहां पर वे मनुष्य के पीठ की खालें उन जमाने में निकाली होंगी। मगर उसके ऊपर जो मंत्र और साधना विधियां लिखी हुई हैं, वो सारी लुप्त तंत्र देखा जाए तो वहां फिर भी सुरक्षित है। देखिए आप, तब आप मालूम पड़ेगा कि क्या तिरुपति है और कितनी सुरक्षित रूप से वो निधि रख छोड़ी है। सही अर्थों में वह दर्शन ही जीवन का पूर्ण और प्रामाणिक दर्शन है। और मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैं ऐसा दर्शन कर सकता हूं, करवा सकता हूं, क्योंकि उनके प्रधान महंत जो पुजारी हैं गोविंदाचारी, वो मेरे शिष्य रह चुके हैं। यहाँ 6 महीने साधना करते जो बहुत शरीर उनका भारी, और आए तब उन्होंने कहा कि गुरुजी ने साधना, तो उसमें तिरुपति गया था, उन्होंने कहा होगा मेरे घर में तो करीब महीने भर रहे, उनका मैं साधना करना चाहता हूँ गुरुजी, आपको तो मैं 5 स्टार होटल में कमरा ले लूंगा। मैं तुम साधना करेगा 5 स्टार होटल में कमरा लेकर के रहना पड़ेगा, गुफा में रहना पड़ेगा, तब कुछ सीख पाएगा। मगर रहा, और राह दमखम के साथ रहा, उसने अपने आप को एडजस्ट किया। उसको एक आध चीज सीखनी थी, 2 चीजें सीखनी थी, सीखी। इसलिए मैंने ये कहा कि हम केवल मंदिरों में सही रूप में शायद दर्शन कर भी पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं, आस्था युक्त होकर के जाते हैं, आ जाते हैं। सही अर्थों में जिंदगी को अगर, या सही अर्थों में वेद ध्वनि को देखने की जरूरत है, वेद ध्वनि को सुनने की जरूरत है, उस पूजा पद्धति। ये मुझे बात क्यों याद आई कि कल रात को जब मैं प्रवचन करके गया तो कल तिरुपति पूजन टीवी पे आ रहा था, रात्रि को 10 बजे। कल को कोई महत्वपूर्ण दिन होगा उनका दर्शन वालों का, तो मैं उसको देख रहा था। तो मुझे ध्वनि को जब मैंने सुना, वेद मंत्रों की ध्वनि, तब मुझे एहसास हुआ कि अभी वेद मंत्र जीवित हैं। मगर शायद ये जीवित 10, 15, 20 साल ही रहेंगे, बाद में शायद नहीं रह पाएंगे, क्योंकि ये पीढ़ी खत्म हो गई तो पिछली पीढ़ी तैयार हो ही नहीं रही है। मेरे जोधपुर में भी आज से 5 साल पहले कम से कम 100 पंडित निकल जाते थे वेद ध्वनि करने वाले, अब करीब 20-22 निकलते हैं। 10 साल बाद एक आदमी नहीं निकलेगा, वो तो पैंट पहन बिजली घर में नौकरियां करने लगे, जो बिजली के खंभों पर चढ़ते हैं और नीचे गिर के मरते हैं। तो शिमाली हमारी यही करते हैं बात, और कुछ होता ही नहीं। जब भी कोई सुनता हूँ बिजली खंभे से कर्मचारी मर गया तो मैं समझ जाता हूँ शिमाली जरूर होगा, पर नौकरी नहीं करता, या तो मास्क होंगे या बिजली घर में होंगे, कहाँ जाएंगे। ये जीवन का हमारा एक दुर्भाग्य, हम समझ नहीं पा रहे हैं अपनी संस्कृति को, अपनी सभ्यता को। इसीलिए मैं वापिस अपनी बात के प्रवचन को समाप्त करते हुए वहीं आ रहा हूँ। आप ठीक दीपक की तरह हैं, ये दीपक टिमटिमाता हुआ रहना चाहिए, और ये दीपक जरूर सूर्य बन सकता है, अन्यथा ये पीढ़ी और आप इस पीढ़ी के साथ ये सब कुछ ज्ञान राजनीति के साथ खत्म हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। कोई आपको बता ही नहीं सकता, तिरुपति मंदिर के दर्शन नहीं हो सकते आपको।
आपको ज्ञान ही नहीं है तिरुपति मंदिर का मूल विग्रह क्या है। तो ज्ञान नहीं है तो ऊपर चले जाएंगे, तो या तो भीड़ में घुस जाएंगे या 25 रुपए बैंक को बड़ौदा में जमा करा देंगे, तब दर्शन करके बाहर आ जाएंगे, बस खत्म। ये तो होगा। आपको मालूम ही नहीं होगा तंत्र का उच्च कोटि के ग्रंथ लटके हुए हैं दीवार पर। आप जाइए, पढ़िए, देखिए, तो देखें, महसूस तक है क्या चीज। ಮತ್ತೊಂದು ವಿಚಿತ್ರವಾದ ವಿಷಯ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿರಲಿ ಎಂದು ನಾನು ಕಣ್ಣಾರೆ ಕಂಡ ವಿಷಯ, ಬಹುಶಃ ನೀವೀಗ ಕುಳಿತಿರುವ ಈ ಹಾಲಿಗಿಂತ 4 ಪಟ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ ಆ ಮಂದಿರ, ಅದರೊಳಗಿನ ಗರ್ಭಗೃಹ, ಎಲ್ಲಿ ಆ ಮೂಲಮೂರ್ತಿ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾಗಿದೆಯೋ ಆ ಸ್ಥಾನ, ಮತ್ತು 27.5 ಮಣ ಭಾರದ ಶುದ್ಧ ಬಂಗಾರದ ದೃಢವಾದ ವಿಗ್ರಹ ಅದು. ನಾನು 27.5 ಮಣ ಭಾರದ ವಿಗ್ರಹ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. 1 ಮಣ ಎಂದರೆ 40 ಸೇರುಗಳು, 37.5 ಕಿಲೋ 1 ಮಣ ಭಾರ ತೂಕವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರ 27.5 ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿನ ತೂಕ ಆ ಬಂಗಾರದ ವಿಗ್ರಹ. ಅದರ ಮೇಲೆ ಕನಿಷ್ಠ ಪಕ್ಷ 80 ರಿಂದ 90 ಕೋಟಿ ಬೆಲೆ ಬಾಳುವ ವಜ್ರಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಆ ಮೂಲ ವಿಗ್ರಹವಿರುವ ಮಂದಿರಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಬೆಳಕಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆಯೇ ಇರಬಾರದೆಂದು. ಆ ವಜ್ರಗಳ ಪ್ರಕಾಶದಲ್ಲಿಯೇ ನೀವು ಆರಾಮವಾಗಿ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಓದಬಹುದು. ಮತ್ತು ಎರಡನೆಯ ವಿಷಯ ಮತ್ತಷ್ಟು ವಿಚಿತ್ರವಾದದ್ದು, ಅತ್ಯಂತ ವಿಚಿತ್ರವಾದದ್ದು ಏನೆಂದರೆ ಆ ಮಂದಿರದ ಎಲ್ಲ ಗೋಡೆಗಳಲ್ಲೂ ಮನುಷ್ಯನ ದೇಹದ ಚರ್ಮವನ್ನು ಕಾಗದದ ಹಾಳೆಗಳಂತೆ ತೂಗಿ ಬಿಡಲಾಗಿದ್ದು, ಅದರ ಮೇಲೆಲ್ಲ ಉಚ್ಚಕೋಟಿಯ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲೇ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿಯ ಈ ಅಪ್ರತಿಮ ಮಂದಿರ ಇಂತಹ ವಿಲಕ್ಷಣಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ಏಕೈಕ ಮಂದಿರವಾಗಿದೆ. ಇಂದಿನಿಂದ ಸರಿಸುಮಾರು ಕೆಲವು 100 ವರ್ಷಗಳ ಮೊದಲು, ಅಥವಾ 1000 ವರ್ಷಗಳ ಮೊದಲು, ಅಥವಾ 500 ವರ್ಷಗಳ ಮೊದಲಿನ ಆ ತಲೆಮಾರಿನಲ್ಲಿ ಕಾಗದಗಳ ರಚನೆ, ಸೃಷ್ಟಿ ಇನ್ನೂ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಆಗಿನ ಜನ ಚರ್ಮದ ಮೇಲೆ, ಎತ್ತಿನ ಚರ್ಮದ ಮೇಲೆ, ಹಸುವಿನ ಚರ್ಮದ ಮೇಲೆ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಬರೆಯಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದರು. ಅದರ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲು ಭುಜಪತ್ರಿಯನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಬಹುದು ಎಂಬ ಅರಿವು ಮೂಡಿದಾಗ ಭುಜಪತ್ರಿಯ ಮೇಲೆ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಬರೆದು ಭುಜಪತ್ರಿಯ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸತೊಡಗಿದರು. ಆ ನಂತರವೇ ಕಾಗದದ ಆವಿಷ್ಕಾರವಾದದ್ದು ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ರಚಿಸಲು. ಆದರೆ ಬಹಳ ಹಿಂದೆಯೇ ಚರ್ಮವನ್ನು ರಾಸಾಯನಿಕ ಕ್ರಿಯೆಗಳಿಂದ ಶುದ್ಧಗೊಳಿಸಿ ಬರೆಯಲು ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ ತಯಾರಿಸಿ ಆ ಚರ್ಮದ ಮೇಲೆಯೇ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಬರೆಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಇಡೀ ಪುಸ್ತಕವನ್ನೇ ಬರೆಯುತ್ತಿದ್ದರು, ಸಂಪೂರ್ಣ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನೇ ರಚಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಬಹುಶಃ ನೀವು ನೋಡಿರಬಹುದು, ಎಷ್ಟೋ ಗ್ರಂಥಗಳು 2 ಅಂಗುಲ ಅಗಲ, 2 ಅಂಗುಲ ಉದ್ದ ಮಾತ್ರವೇ ಇದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಸಂಪೂರ್ಣ 18 ಅಧ್ಯಾಯಗಳನ್ನು ಬರೆದಿರುತ್ತಾರೆ ಕೇವಲ 2 ಅಂಗುಲ ಉದ್ದ ಅಗಲಗಳಿರುವ ಕಾಗದದಲ್ಲಿ. ಮತ್ತು ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯನ ಬೆನ್ನಿನ ಚರ್ಮದಿಂದ, ಆ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಮೃತ ಮನುಷ್ಯನ ಬೆನ್ನಿನಿಂದ ಚರ್ಮವನ್ನು ಸುಲಿದು ರಾಸಾಯನಿಕ ಕ್ರಿಯೆಗಳಿಂದ ಶುದ್ಧೀಕರಿಸಿ ಕಾಗದದಂತೆ ತಯಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಆ ಚರ್ಮದ ಕಾಗದದ ಮೇಲೆ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು, ಸಾಧನೆಗಳ ಕ್ರಮವನ್ನು ಏನು ಬರೆದಿರುವರೋ ಆ ಸಮಸ್ತ ಲುಪ್ತ ತಂತ್ರಗಳು ಇಂದಿಗೂ ಸಹ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿವೆ. ಅದನ್ನು ನೀವೇ ಕಣ್ಣಾರೆ ನೋಡಬಹುದಾಗಿದೆ ತಿರುಪತಿಯ ಮೂಲ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ. ಆಗ ಮಾತ್ರವೇ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತದೆ ತಿರುಪತಿ ಎಂದರೆ ಏನು. ತಿರುಪತಿಯ ನಿಜವಾದ ಉದ್ದೇಶ ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಿಕರ, ಋಷಿಮುನಿಗಳ ಗೋಪನೀಯ ವಿದ್ಯೆಗಳನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸುವ ಮತ್ತು ಮುಂಬರುವ ಪೀಳಿಗೆಗಳಿಗಾಗಿ ಆ ಅಮೂಲ್ಯ ಜ್ಞಾನನಿಧಿಯನ್ನು ಜೋಪಾನ ಮಾಡುವ ಪವಿತ್ರತಮ ದಿವ್ಯ ಸಂಕಲ್ಪ. ಸರಿಯಾದ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಿಕರ ಅಲೌಕಿಕ ಜ್ಞಾನ ಭಂಡಾರವನ್ನು ದರ್ಶನ ಮಾಡುವುದೇ ನಿಜವಾದ ತಿರುಪತಿಯ ಮಹಾದರ್ಶನ, ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಪೂರ್ಣ ಹಾಗೂ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ದರ್ಶನವಾಗಿದೆ. ಮತ್ತು ನಾನು ಇಂತಹ ಅದ್ಭುತ ದರ್ಶನವನ್ನು ಸ್ವತಃ ಮಾಡಬಲ್ಲೆ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಬಂದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಈ ಮಹಾದರ್ಶನದ ಸೌಭಾಗ್ಯವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಡಬಲ್ಲೆ ಎಂದು ಅಷ್ಟೊಂದು ದೃಢವಾಗಿ ಏಕೆ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆಂದರೆ, ತಿರುಪತಿ ಮಂದಿರದ ಪ್ರಧಾನ ಅರ್ಚಕರಾದ ಗೋವಿಂದಾಚಾರ್ಯರು
ನನ್ನ ಶಿಷ್ಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು 6 ತಿಂಗಳುಗಳ ಕಾಲ ಜೋಧ್ಪುರದ ನಮ್ಮ ಸಾಧನಾ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿದ್ದುಕೊಂಡು ಸಾಧನೆಯನ್ನೂ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಗೋವಿಂದಾಚಾರ್ಯರದು ಭಾರೀ ಶರೀರ. ಅವರು ಜೋಧ್ಪುರ್ಗೆ ಬಂದಾಗ ಹಿಂದೊಮ್ಮೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ 1 ತಿಂಗಳವರೆಗೂ ಉಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದ ಅವರ ಅತ್ಯಂತ ನಿಕಟವರ್ತಿಯೊಬ್ಬರು ಬಹುಶಃ ಗೋವಿಂದಾಚಾರ್ಯರಿಗೆ, ನೀವು ಗುರೂಜಿಯವರಿಂದ ಈ ದೀಕ್ಷೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿರಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಗೋವಿಂದಾಚಾರ್ಯರು, ಗುರೂಜಿ, ನಾನು ನಿಮ್ಮಿಂದ ಈ ದೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಲಿಚ್ಛಿಸುತ್ತೇನೆ ಮತ್ತು ನಂತರ ನೀವು ಅನುಮತಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಇಲ್ಲಿಯೇ 5 ಸ್ಟಾರ್ ಹೋಟೆಲಿನಲ್ಲಿ ಉಳಿದುಕೊಂಡು ಈ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಿಚ್ಛಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ನನ್ನಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಸಿದರು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು, ಏನು, ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲು 5 ಸ್ಟಾರ್ ಹೋಟೆಲಿನಲ್ಲಿ ರೂಮು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರಾ? ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲೇಬೇಕೆಂದಿದ್ದರೆ ನೀವು ಒಂದು ಗುಹೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿದ್ದು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದರೆ ಮಾತ್ರವೇ ಅದು ನಿಮಗೆ ಫಲ ಕೊಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ. ಗೋವಿಂದಾಚಾರ್ಯರು ದೃಢ ಸಂಕಲ್ಪದಿಂದ ಗುಹೆಯಲ್ಲಿದ್ದು ಸಾಧನೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವರೇನು 1-2 ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ಕಲಿಯುವುದಿತ್ತೋ ಅದನ್ನು ಪೂರ್ಣತೆಯೊಂದಿಗೆ ಕಲಿತುಕೊಂಡರು. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ನಾನು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ, ನಾವು ಕೇವಲ ಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ದೇವರ ದರ್ಶನ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆಯೋ ಇಲ್ಲವೋ, ಆದರೆ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಭಕ್ತಿ ಭಾವನೆಯಿಂದ ಮಾತ್ರವೇ ಹೋಗಿ ಬರುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನಾವು ಸರಿಯಾದ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಜೀವನವನ್ನು ಅಥವಾ ಸರಿಯಾದ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ವೇದಧ್ವನಿಯನ್ನು ನೋಡಬೇಕಾದ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ವೇದಧ್ವನಿಯನ್ನು ಕೇಳಲೇಬೇಕಾದ ಅತ್ಯಂತ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಆ ಪೂಜಾ ಪದ್ಧತಿ, ಈ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳೂ ನನಗೆ ಏಕೆ ಜ್ಞಾಪಕಕ್ಕೆ ಬಂದಿತೆಂದರೆ, ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ ನಾನು ಪ್ರವಚನ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಮನೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ತಿರುಪತಿಯ ಪೂಜೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರಸಾರವಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ರಾತ್ರಿಯ 10 ಗಂಟೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ. ನಿನ್ನೆ ಬಹುಶಃ ಯಾವುದೋ ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣವಾದ ದಿನವಾಗಿರಬಹುದು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಜನರಿಗೆ. ನಾನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ವೇದಮಂತ್ರಗಳ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಕೇಳಿದೆ. ಆಗ ನನಗನಿಸಿದ್ದು, ಈಗಲೂ ಸಹ ವೇದಮಂತ್ರಗಳು ಜೀವಂತವಾಗಿವೆ ಎಂದು. ಆದರೆ ಬಹುಶಃ ಇದು ಕೇವಲ ಮುಂದಿನ 10, 15, 20 ವರ್ಷಗಳು ಮಾತ್ರವೇ ಜೀವಂತವಾಗಿರಬಹುದು. ನಂತರ ಇದು ಕಣ್ಮರೆಯಾಗಿ ಬಿಡಬಹುದು. ಏಕೆಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಪೀಳಿಗೆ ಮುಗಿದು ಹೋಗುವುದರಲ್ಲಿ ಇದರ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆ ವೇದಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಜೀವಂತವಾಗಿಡಲು ತಯಾರಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಜೋಧ್ಪುರದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಇಂದಿಗೆ 5 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಕನಿಷ್ಠ ಪಕ್ಷ 100 ಮಂದಿ ವೇದಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಉಚ್ಚರಿಸುವ ಪಂಡಿತರು ಸಿಗುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಈಗ ಕೇವಲ 20-22 ಮಂದಿ ಪಂಡಿತರು ಮಾತ್ರವೇ ವೇದ ಬಲ್ಲವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ನಂತರದ 10 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಒಬ್ಬನೇ ವೇದ ಪಂಡಿತ ಸಿಕ್ಕಿದರೂ ಆಶ್ಚರ್ಯವೇನಿಲ್ಲ. ವೇದ ಪಂಡಿತರೆಲ್ಲ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಧರಿಸಿ ಲೈಟ್ ಕಂಬವನ್ನೇರಿ 24 ಗಂಟೆ ಲೈನ್ಮನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದರಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರೆಲ್ಲ ಲೈಟ್ ಕಂಬವನ್ನೇರಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದು ಸಾವನ್ನಪ್ಪುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ವೇದಾಧ್ಯಯನ ಬಿಟ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಬೇರೇನೂ ಅವರಿಂದ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಯಾವಾಗಲಾದರೂ ನನಗೆ ಯಾರಾದರೂ ಕರ್ಮಚಾರಿಯೊಬ್ಬರು ಲೈಟ್ ಕಂಬದಿಂದ ಬಿದ್ದು ಸತ್ತರು ಎಂಬ ಸುದ್ದಿ ತಿಳಿಸಿದರೆ ಖಂಡಿತ ಸತ್ತವನು ನಮ್ಮವನೇ ಶ್ರೀಮಾಲಿಯೇ ಆಗಿರುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಇಂದು ವಿದ್ಯುದಾಗಾರದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವವರು ಬಹುತೇಕ ಶ್ರೀಮಾಲಿಗಳೇ ವೇದಾಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದವರೇ. ಬೇರೆಯ ಜನ ಇನ್ನೆಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಾರು ಈ ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದನಾ ಘಟಕಕ್ಕೆ? ಇದು ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಒಂದು ದುರ್ಭಾಗ್ಯವಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲೇ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ನಾನು ನನ್ನ ಪ್ರವಚನವನ್ನು ಸಮಾಪ್ತಿಗೊಳಿಸುತ್ತಾ ಇದೇ ವಿಷಯದ ಮೂಲಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಏನೆಂದರೆ, ನೀವೆಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಒಂದು ಮಿಣುಕು ದೀಪದಂತೆ ಉರಿಯುತ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಕಾಶವನ್ನು ಬೀರುತ್ತಾ ನಿಮ್ಮ ಈ ಮಿಣುಕು ಜ್ಯೋತಿ ಆರುವ ಮೊದಲೇ ನೀವು 100,000 ಜ್ಯೋತಿಗಳನ್ನು ಅಂಟಿಸಲೇಬೇಕು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಈ ಪೀಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಈ ಪೀಳಿಗೆಯು ಗಳಿಸಿದ ಅತ್ಯಮೂಲ್ಯವಾದ ಜ್ಞಾನ ಸಂಪತ್ತು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನಿಮ್ಮೊಡನೆಯೇ ಸಮಾಪ್ತಿಯಾಗಿ ಬಿಡುತ್ತದೆ.
ಯಾರೂ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸುವವರೇ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ ತಿರುಪತಿಯ ಮಂದಿರದ ನಿಜವಾದ ದರ್ಶನ ಏನೆಂದು. ನಿಮಗೆ ತಿರುಪತಿ ಮಂದಿರದ ಮೂಲ ವಿಗ್ರಹದ ಜ್ಞಾನವೇ ಇಲ್ಲವೆಂದರೆ ಎಲ್ಲರಂತೆ ನೀವೂ ಸಹ ಮೇಲೆ ಸ್ಥಾಪಿಸಿರುವ ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿಗ್ರಹವನ್ನೇ ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೆ ದಿನಗಟ್ಟಲೆ ಕ್ಯೂನಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಧರ್ಮದರ್ಶನ ಪಡೆದು ಹೊರಬರುತ್ತೀರಿ. ಇಲ್ಲವೇ 25 ರೂಪಾಯಿ ಟಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಪಡೆದು ಬೇಗ ಸ್ಪೆಷಲ್ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬಿಡುತ್ತೀರಿ ಅಷ್ಟೇ. ಬಸ್ ಖತಮ್. ನಿಮಗೆ ಅರಿವಾಗುವುದೇ ಇಲ್ಲ ತಂತ್ರದ ಉಚ್ಚ ಕೋಟಿಯ ಗ್ರಂಥಗಳು ತಿರುಪತಿಯ ಮೂಲ ಮಂದಿರದ ಮೂಲ ವಿಗ್ರಹವಿರುವ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಗೋಡೆಗಳಿಂದ ನೇತಾಡುತ್ತಾ ನಿಮ್ಮ ಬರುವಿಕೆಯ ಪ್ರತೀಕ್ಷೆ ಮಾಡುತ್ತಿವೆ ಎಂಬ ಸತ್ಯ. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆಯಾದರೂ ನೀವು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಿಕರ ಅತ್ಯಮೂಲ್ಯ ಜ್ಞಾನನಿಧಿಯ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ಗೌರವ ಸಲ್ಲಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಸಾರ್ಥಕಗೊಳಿಸಿಕೊಂಡು ಕೃತಾರ್ಥರಾಗಿರಿ, ಧನ್ಯರಾಗಿರಿ.